Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والعلوم وترجمان بلسان القدر ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian, mulai mengambil berkat dari guru kita baca mukadimah satu paragraf, lalu nanti kita baca halaman bab awal, halaman 5 mukadimah Syekh Ismail Al-Nabhani. Bismillahirrahmanirrahim. وبسندكم المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا بالكتاب والسنة بشيرا ونذيرا ولأصول أكثر الناس عن فهمهما طيب الأئمة المجتهدين ورزقهم كمال الاستعداد ودوام الاشتغال وشرحوهما بمذاهبهم وفسروهما تفسيرا وليس لأحد منهم مع كلام الله وكلام رسوله كلام وإنما سلكوا باجتهادهم بشرع ما خفي منهما أحسن المسالك بمقتضى الفهم الصحيح والإلهام ولم يقع بينهم خلاف في معانيهم الظاهرة وما كان معلوما من الدين بالضرورة وذلك موضوع الأحكام. وقد قال كل واحد منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي وذلك دليل قطعي أنه لم يعتمد أحد منهم مخالفة لشيء من سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أمتي وسائر الأئمة ونجوم الإسلام. أما بعد، وهذا مختصر ذكرت فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على ما لا بد منه من الأمور الدينية ما يحصل به إن شاء الله تعالى النفع العام ويحسن تدريسه لطلبة العلم وتلاميذ المدارس من أهل الإسلام ليهتدوا به إلى سبيل الجنة
واتخذوا من دره بهديين من الكتاب والسنة يشتمل على ما لم يقم فيه خلاف بين الأئمة غالبا من الأحكام الدينية والآداب الشرعية مما لم يذكر معظمه ساداتنا العلماء من أهل المذاهب الأربعة بمختصرات العقائد والأحكام الفقهية التي جرت العادة بقراءتهما للمبتدئين في المدارس الإسلامية، فهي لا تغني عنه كما إنه لا يغني عنها. ومن أراد معرفة ما لا يسعه جهله من أحكام دينه فلا بد له منه ومنهما. اتفقته من كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى النووي المتوفى سنة 660 هجرية رضي الله عنه، وهو خير كتاب اطلعت عليه في هذا الشأن، وجمع كثيرا مما يلزم علمه والعمل به من آيات القرآن والأحاديث الصحيحة والحساب. ومؤلفه هو ذلك الإمام الهمام أحد أكابر الأولياء الكرام وأئمة العلماء الأعلام الذي اتفقوا على الاعتقاد به والاعتماد على كتبه جميع أهل الإسلام. وقد قال رضي الله عنه في خطبته باب أول halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal al-sibuhu wa huwa yashtamilu ala 6 durusin. Al-awwalu darsun fil islami wal iman. Rawa Syaikhani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniya al-islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shawmi ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Rawa Syaikhani an Ibni Umar, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda oleh Nabi, oleh Rasul, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun oleh agama Islam atas 5 tiang panjang, 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, wa anna Muhammadan rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, keluarga besar An-Nurmaniyah yang mulia, saya langsung saja pagi ini mau bertanya, apa kita dari awal kajian ini yang tadi alhamdulillah muqaddimah kiai kita dibaca oleh Ustaz Mahendra, ataukah langsung di hadis? Saya mau bertanya dulu. Ini kajian mau saya baca terjemah yang tadi, muqaddimah muallif kitab kita harus bedah, ataukah langsung di hadis? Saya mau bertanya, mengikuti susunan kitabkah, yakni muqaddimahnya harus kami bedah, begitu? Kalau saya mau bertanya, dari mana dulu kami ini? Artinya prakata pengarang haruslah kita bedah ataukah langsung isi materi, begitu? Prakatanya dibedah juga. Baik, kita ulang dari yang awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Kata Tuan Musannif, Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan bil kitabi was sunnati basyiran wa nadhira. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu tertentu bagi Allah, alladzi arsala sayyidana Muhammadan, yang telah mengutus oleh Allah akan penghulu kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil kitabi, dengan membawa Alkitab, yakni Al-Quran, was sunnati, dan sunnah, basyiran, padahal pemberi kabar gembira dengan surga, wa nadhiran, dan pemberi kabar takut, yakni peringatan. Wa liqusuri aksarin nasi an fahmihima qayyadal a'immatal mujtahidina wa razaqahum kamalal isti'dadi wa dawamal ishtighali. Waliqusuri aksarin nas, dan karena terbatasnya, kurangnya, kebanyakan manusia kurang anfahmihima, daripada memahami Alkitab dan As-Sunnah, qayyadal a'immatal mujtahidina, mentakdirkan oleh Allah akan imam-imam yang mujtahid, yang ahli ijtihad, wa razaqahum, dan mengkaruniakan oleh Allah akan imam mujtahid kamal al-isti'dad, akan sempurnanya persiapan, wa dawamal ishtighal, dan terus menerusnya menyibukkan diri membedah Alkitab dan As-Sunnah. Fasyarahuhuma bimadahibihim, maka mensyarahkan, menjabarkan imam-imam mujtahid akan Al-Quran dan hadis, bimadahibihim, dengan madhab-madhab mereka, wa fassaruhuma tafsira, dan mereka mentafsiri akan Quran dan hadis tafsiran, dengan tafsir yang sempurna. Wa laysa li ahadin minhum ma'a kalamillahi wa kalami rasulihi kalamun, tidak ada bagi seseorang dari imam mujtahid bersama kalamnya Allah dan kalamnya Rasulnya Allah oleh omongan apapun. Wallahu a'lam. Segini dulu saudara.
I'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmi wa yakfi dhalika bima'rifatil mabadi'il asyarah kama qala al-allamah as-sabban rahimahullahu ta'ala inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u was-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal hukmu wal ismul wal hukmu wal ismu wal hukmu wal istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Bapak Ibu Saudara sekalian, seyogianya bagi orang yang memasuki satu disiplin ilmu, dia mengkaji satu disiplin ilmu, seyogianya harus memberikan kerangka gambaran terlebih dahulu tentang ilmu yang akan dipelajarinya itu, agar supaya dia berada di atas basirah, kewaspadaan, penghayatan yang mendalam terhadap ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dipelajari. Untuk menuju ke sana kita harus mengenal pokok-pokok ilmu yang ada 10. Semua ilmu memiliki kerangka dasar 10. Pertama definisi, yang kedua objek bahasan, yang ketiga manfaat dan kegunaan, yang keempat keutamaannya, yang kelima penisbatannya, yang keenam yang mengkodifikasikannya, penemunya, begitu. Berikutnya namanya, nama ilmu itu apa, begitu. Kemudian pengambilannya dari mana, kesembilan hukum mempelajarinya apa, dan kesepuluh materi-materinya apa-apa. Ini namanya kerangka dasar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia, oleh karena pagi ini kajian kita yang diminta oleh Bapak Direktur kita adalah kajian hadis, maka kita harus tahu definisi hadis. Hadis itu apa? Objek bahasan hadis itu apa? Manfaat dan kegunaan mempelajari hadis itu apa? Fadilahnya hadis itu apa? Nisbatnya ilmu hadis itu apa? Siapa yang menyusun pertama kali membuat buku ilmu hadis, siapa? Kemudian itu namanya apa? Kemudian pengambilannya dari mana? Hukum mempelajarinya apa? Dan materi hadis itu apa-apa. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita akan tahu apa yang akan kita bedah ke depan daripada kajian kita setiap Kamis awal bulan. Oleh karena kajian kita adalah ilmu hadis, saudara, dengan mengambil kitab namanya
tahdzibun nufus, jadi karakter building begitu, jadi menghaluskan jiwa. Bagaimana jiwa kita ini bisa halus begitu, ada yang kasar begitu, ada yang keras, ada yang beku mati, macam-macam. Karena kolbu berbeda-beda. Ada kolbun marid fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada kolbun qasi summa qasat qulubuhum, begitu. Ada kolbun salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka kitab ini menuju karakter building. Bagaimana kita harus membangun kita nih supaya betul-betul manfaat di dunia dari umur yang singkat ini, supaya lebih bermakna. Kita harus memahami tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi, yang dikarang oleh Imam Yusuf An-Nabhani. Beliau punya murid, salah satunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani ini tuh punya murid banyak. Salah satunya Kiai Syafi'i Azami rahimahullah rahmatul abrar, ulama besar Betawi. Ini kitab ulama besar muhibbu Rasulillah, pencinta berat kepada Rasulullah. Ini yang mengarang ini. Begitu Imam Yusuf An-Nabhani, ulama besar dari Damaskus. Saudara sekalian, hadis. Tapi ngaji kita kata Ustaz Lutfi sampai jam 10 ini ya, 10 menit lagi. Jadi hadis saudara secara etimologi diddul qadim. Hadis itu artinya baru. Secara bahasa hadis-hadis itu artinya baru, barang baru. Jadi setiap barang baru namanya hadis secara bahasa. Jadi hadis itu baru, salah satu maknanya begitu. Hadis diddul qadim, lawanan qadim. Kalau qadim sedari dulu, maka kita ini namanya hadis, namanya begitu, baru, dulunya tidak ada. Kalau Allah qadim, dari dulu sudah ada. Itu hadis dari salah satu arti bahasa. Ada hadis artinya percakapan. Itu sering dilakukan di sekolah muhadasah. Itu dari hadis. Begitu. Ini secara bahasa. Namun saudara, hadis ini dalam terminologi agama ada dua. Hadis dalam terminologi agama ada dua definisi. Kenapa ada dua definisi? Karena ilmu hadis ini ada dua. Ada namanya ilmu hadis riwayah, ada namanya ilmu hadis diroyah. Begitu. Maka tentu masing-masing mendirikan aturan tersendiri. Meski dulunya namanya IPA, ketika dipisah menjadi biologi dan fisika, maka masing-masing memiliki terminologi tersendiri pada akhirnya. Bila kajian yang kita bedah ini namanya ilmu hadis riwayah, namanya ilmu hadis riwayah. Apa tuh ilmu hadis riwayah? Definisinya saudara, ilmun yastamilu ala ma udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran wa sifatihil khalqiyah wal khuluqiyah. Jadi yang namanya ilmu hadis riwayah adalah ilmu
yang meliputi apa saja yang disandarkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis riwayat, ilmu yang meliputi apa saja yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan Nabi maupun perbuatan Nabi maupun pengakuan Nabi maupun postur tubuhnya Nabi maupun akhlaknya Nabi. Jadi yang namanya ilmu hadis riwayat, singkatnya ucapan Nabi, perbuatan tindakan Nabi, pengakuan Nabi, ciri-ciri fisik Nabi, dan akhlak Nabi. Ini namanya ilmu hadis riwayah, saudara. Ilmu hadis riwayah. Nah, di luar ini ada namanya ilmu hadis diroyah. Ini beda dengan materi kita. Sebab ilmu hadis diroyah adalah ilmun biqawanina yu'rafu bihi ahwalus sanad wal matni min sihatin wa du'fin wa tisolin wa inqita'in. Kalau ilmu hadis diroyah adalah ilmu tentang metode, yang dengan metode itu bisa diketahui hal ikhwal sanad. Sanad itu perawi yang menghubungkan sampai Nabi. Kedua, tentang teks hadis, matannya, apakah itu sahih, apakah hasan, apa dhaif, sanadnya muttasil ataukah munqati', apakah hadis palsu. Itu namanya hadis diroyah. Bahasa lainnya ilmu mustalah hadis. Jadi itu kita enggak nerangin ini hadisnya sahih, dhaif, ini enggak. Kita udah langsung pada materi. Itu namanya hadis riwayah. Namanya. Jadi kita enggak membedah bagaimana ini ahwalus sanad. Benar enggak ini muridnya ini? Benar enggak ini matan ini adalah Nabi punya? Itu bukan pada bagian itu. Itu namanya ilmu hadis diroyah, yang kayak begitu. Begitu. Jadi bakal ketahuan. Ada orang bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmatul udud ba'da dahar. Hadis palsu. Hadis palsu. Enggak ada udud-udud. Ini orang Sunda ini. Udud-udud ini dahar orang Sunda ini. Ini bisa ketahuan hadis palsu. Hadis palsu. Jadi itu kajiannya pada bagian ilmu hadis diroyah. Dia bakal mensasar siapa perawinya, siapa yang membawanya, dan matan hadisnya bagaimana. Itu, dan kita tidak menuju ke sana. Begitu, tidak menuju ke sana. Karena kita langsung pada bagian periwayatan hadis. Namanya hadis riwayah. Kalau hadis riwayah mah yang diterangin
sabda-sabda Nabi seperti tadi yang disampaikan julusuka sa'atan, itu namanya hadis qauli, kalamnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, hadisnya Rasulullah dari sisi perkataan Nabi kepada muridnya Ibnu Mas'ud. Kalau itu namanya hadis qauli. Kalau hadis fi'li bakal ada bunyi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah itu kalau habis tidur sama istri, habis bersetubuh, enggak tidur dulu kecuali diawali dengan wudu dulu. Habis wudu baru Nabi tidur. Ini namanya hadis fi'li. Hadis fi'li itu perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Namanya hadisnya hadis fi'li. Rasulullah itu begitu. Itu namanya disebut hadis fi'li. Namanya hadis perbuatan. Kita akan mengklasifikasikan menuju ke sana. Ada hadis takriri. Kalau takriri Nabi enggak kerjakan, tapi ketika sahabat kerjakan Nabi iakan. Nabi enggak omelin, Nabi enggak protes, Nabi enggak marah. Karena mengiyakan itu tanda setuju. Tanda setuju, tidak dilarang. Namanya takrir. Namanya contoh. Kata Nabi terkait belalang. Balang kata orang Betawi. Gitu kata Nabi, inna hadzal jarad jundun min junudillah la akuluhu wa la uharimuh. Begitu. No balang yang ente makan. Balang kan sahabat pada makan belalang. Kan banyak rawa-rawa dulu. Di Mencong juga begitu kali ya. Begitu. Banyak rawa-rawa, banyak sahabat yang makan balang. Makan banyak. Nabi nggak marah. Ada juga yang akhirnya nanya sama Nabi. Nah, berubah menjadi qauli, yang tadinya takriri. Nabi nggak marah, makan aja. Lalu yang nanya, ini bagaimana Nabi? Saya nggak makan, tapi nggak mengharamkan. Halal maknanya. Tapi saya ndak resep saya. Kan ada orang yang nggak suka daging ayam, ya kan? Ada yang nggak suka ikan, begitu. Ada yang nggak suka duit. Itu nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi macam-macam dah. Makanan itu kan normal manusiawi. Ada Nabi, ada sahabat Khalid bin Walid makan dod, semacam biawak tapi bukan biawak. Dod itu dimakan. Kata Nabi, saya enggak, di kampung saya enggak ada model begini, jadi saya enggak kayak nenek kita dulu dah dikasih bakso. Enggak, saya baru dengar namanya apa ini? Tekwan, enggak mau dia. Nabi itu begitu, tapi tidak haram gitu, enggak. Itu namanya takriri, pengakuan Nabi. Jadi kita nih mau ngaji, Bapak Ibu guru yang mulia, kita mau ngaji omongan Nabi, kelakuan Nabi, perilaku Nabi, kesehariannya, dan pengakuan Nabi. Enggak bakalan lepas daripada ini. Kemudian bakal ngomongin tentang akhlaknya Nabi dan karakternya Nabi. Ini namanya ilmu hadis riwayat. Lalu maudhu'nya mana? Objek bahasannya. Objek bahasannya adalah zatu Rasulillah, pribadi Rasulullah. Baik itu ucapan, perbuatan maupun pengakuan.
Itu yang bakal kita bedah nih ke depan. Itu yang kita mau bedah di depannya. Apa manfaatnya di dalam kita kajian ilmu hadis riwayah ini? Manfaatnya apa? Manfaatnya ilmu kajian hadis riwayah ini adalah kita bisa mengetahui cara mentauladani Rasulullah. Ini yang terbesar. Bagaimana kita mau mentauladani Rasulullah kalau kita nggak tahu apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diakui oleh Nabi. Ini nih kalau nggak tahu ini nih bakal rusak kita. Orang suka menyebut sunnah karena ilmu hadis nih bahasa lainnya sunnah. Itu seringkali kalau kita ketemu orang, ada orang mengata begini, dicontohin nggak sama Nabi? Begitu mulu. Dicontohin nggak sama Nabi? Tuh kalimat itu namanya kalimat menyesatkan. Kalimat itu. Jadi kenapa kalimat itu disebut kalimat menyesatkan? Seakan-akan sunnah itu isinya cuman padahal ada 5. Ada contoh, ada ucapan, ada pengakuan, ada karakter, ciri-ciri fisik Nabi, ada akhlak Nabi. Membuang 4 jutaan hadis, hilang dia. Ini namanya menyesatkan. Kalimat dicontohin enggak? Kalimat yang benernya apa? Diajarin enggak? Begitu. Ini beda. Beda. Karena kalimat itu real adalah kalimat yang dilontarkan oleh Yahudi kepada kaum muslimin Mekah kala itu. Bisa dilihat di dalam kitab Imam Al-Ghazali Al-Kasf wa Tabyin, bagaimana Yahudi mengucapkan kepada kaum muslimin yang ini nih diadopsi bahasa ini oleh kita. Kalimatnya begini, real bahasa awalnya kalimat itu, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini kalimatnya cakep. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau adalah Muhammad itu benar dan bagus, asalnya tuh, asal kalimat ini nih, niscaya mereka Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Huyai bin Akhtab lebih dulu masuk Islam. Maknanya karena mereka nggak masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, itu menunjukkan Muhammad kagak benar. Begitu. Ini namanya alibi mereka untuk menolak ajaran Nabi. Salah. Nah, ini diadopsi oleh saudara kita muslim. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau acara itu bagus, pasti para sahabat kerjain. Ini nih kalimat ini nyuci otak namanya. Menyesatkan. Bukan tujuannya baik, mau menghantam semua ajaran. Karena definisi hadis hanya perbuatan Nabi. Padahal tadi Bapak Ibu udah tulis, bukan perbuatan doang, ada ucapan, ada pengakuan. Begitu. Ada ciri-ciri fisik namanya syama'il, sifatihil khalqiyah. Ada juga tentang karakternya, itulah yang sifatil khuluqiyah. Itu ada. Ketika dibatasi dengan dicontohin enggak. Begitu. Kalau kalimat itu muncul, maka jawaban yang harus kita balik atau yang kita timpalin, dicontohin enggak? Kita harus jawab
dilarang nggak? Begitu jawabannya, biar bisa jawabnya. Dicontohin nggak? Tanya lagi, ada larangannya nggak? Dari Nabi ngomong, siapa yang bikin kayak begini neraka, ada nggak bunyi begitu tuh? Begitu. Nah, supaya kita jadi muslim tidak kaku. Begitu. Jadi kita harus memahami, kalau kemudian harus contoh doang, repot. Begitu. Nabi contohin haji jalan kaki, mau jalan kaki. Jadi kita tuh nggak begitu. Nih nanti ama di depan bakal diomongin sama yai kita. Nih keuntungannya kita bagaimana cara mentauladani Rasulullah, bakal tahu. Itu begitu, itu manfaatnya dan keberuntungan dunia dan akhirat. Enggak jauh-jauh. Orang yang ngaji hadis itu dikasih surga sebelum surga yang asli. Beneran. Orang yang ngaji hadis itu dia bakal dikasih surga di dunia sebelum surga di akhirat. Surga di akhirat itu enggak ada pusing, enggak ada sedih, enggak ada stres. Orang yang mengaji hadis Nabi enggak ada yang stres, enggak ada yang pusing. Apapun yang terjadi biasa aja. Begitu. Dia dijalani normal dunia. Ujian emang dari dulu. Dari zaman Kibenen juga dunia mau negeri ujian. Dari dulu biasa aja. Begitu. Ujian gak ada habis, emang juga gak ada habisnya. Emang ujian di sekolah doang, ujian kehidupan paling banyak. Begitu. Kalau murid enak dikit, di luar kita lawan laki, nggak lawan megelin. Ada nggak yang kayak begitu? Oh nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu. Ini nih ujian juga, begitu. Ujian, begitu. Kemarin-kamarin kita enak, ternyata sekarang kita jadi guru buat anak kita. Kita jewer, bikinnya lama malam-malam, nggak dijewer. Ini anak kita ternyata lebih bengal daripada murid-murid yang lain. Pas kita yang ngajarin ternyata di rumah. Begitu saudara. Keberuntungan besar. Begitu. Orang di surga itu rumahnya ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaji hadis itu di hatinya ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita mau ngaji Nabi Muhammad, mau ngaji itu begitu. Orang yang ngaji hadis itu bahagia. Nggak ada begitu, nggak bahagia begitu. Oleh karena itu ini penting kajiannya. Tapi udah lewat 10 menit ya, kasihan juga ya. Udah belum? Hah? Tadi 10. Ini bismillah belum saya ini. Belum nerangin bismillahnya belum. Apa korelasi bismillah dalam ilmu hadis? Saya mau pengantar dulu ini supaya kita bisa tahu kerangka di dalamnya. Ada 10, baru berapa itu ya? Baru 3. Udah deh ya. Ya masih 7 lagi. Tuh, diambulin tuh habis subuh katanya. Gitu. Dari subuh kami ketemu subuh. Udah segini aja dah. Jadi ya Allah, belum selesai. Ingetin saya apa nisbatnya ilmu hadis. Kemudian itu siapa yang mengkodifikasikan, yang menyusun pertama sampai ada namanya ilmu hadis. Sebelum ngomongin ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Ini cakep ini. Pak Direktur kita ini minta ngaji ini. Tahu aja kitab-kitab beginian ini. Kan bingung juga sama saya. Luar biasa Nurmaniyah. Pakai ngaji tadi Bun Nufus lah. Ini luar biasa. Ini berisikan hadisnya kurang lebih 800 hadis. 800 hadis. Kitab yang kita bedah nih kurang lebih isinya 800 hadis. 800-an hadis. Begitu. Jadi bila kita sudah masuk materi, bila satu pertemuan satu hadis berarti 800 kali pertemuan.
Ini belum, iya. Iya kan begitu. Kalau satu hadis itu adalah 12 kali pertemuan, maka 800 tahun baru tamat. Iya, kalau kita ini, saya mau tanya dulu dari waktu yang sekelumit, udah lebih 10 menit, kasihan, takut ada tugas-tugas yang lain. Jadi kajian ini apakah saya harus menyusun kerangka metode juga saya ini? Apakah kemudian saya harus lafadz makna untuk mengejar tamat, ataukah harus dijelaskan begitu? Ada dua metode masalahnya. Apakah pengen cepat hatam meski tidak faham? Apakah mengejar faham meski hatam tanda tanya? Oh, paham. Jadi nggak usah banyak-banyak. Iya, baik. Kalau nggak usah banyak-banyak, saya tutup. Jadi lihat segini dulu. Segini dulu. Nanti kita lanjutin supaya lebih jelas. Masih banyak masalahnya. Masih banyak, kasihan. Segini dari kajian kita, penghantar daripada kajian ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya ada di sebelah yang dibagikan satu. Baca, iya.
في البر والبحر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.